Very good morning, my dear student. இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா objectives of costing. இது யாராருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னா CA and CMA இன்டர் ஸ்டூடண்ட்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இது நிறைய எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய क्वेश्चंस. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிளாஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டன் அழுத்துங்க, உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் ஈஸியா கிடைக்கும். சோ நம்ம இப்ப டாபிக் உள்ள போலாம். Objectives of costing. Objective of costing ஈஸியா சொல்லலாம். Ascertainment of cost. Ascertainment of cost, determination of selling price, cost control, cost reduction, profit and decision making. இதுதான் objectives of costing. இதை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்க்கலாம். நான் சொல்ற பாயிண்ட ஒண்ணா நோட் பண்ணீங்க, உங்களுக்கு எக்ஸாம்க்கு ஈஸியா நாம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம். ascertainment of cost. ascertainment of cost வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம். post costing and continuous costing. அப்ப post costing னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் post costing பத்தி பார்த்தலாம். post costing it means analysis of actual information as recorded in the financial book. என்ன பண்றாங்க? அனலைஸ் பண்றாங்க, சர்ச் பண்றாங்க. analysis of actual information ஒரு தெளிவான ஒரு தகவலை எடுத்துக்கறாங்க. analysis of actual information as recorded in the financial book. எங்க இருந்து வருது பாத்தீங்கன்னா financial book. financial bookல என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், பேலன்ஸ் ஷீட், ட்ரையல் பேலன்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் தான் financial book. அங்க இருந்து தகவல் எடுத்துக்கறாங்க. it means analyzing of actual information. சரியான தகவல் actual கரெக்ட்டா நடக்கக்கூடியது actual information as recorded in financial book. அடுத்து it is accurate and it is useful in the case of cost plus contract. நல்லா கவனிங்க, cost plus contract. it is accurate தெளிவானது, accurate and it is useful in the case of cost plus contract where a price is to be determined finally on the basis of actual cost. என்ன நிர்ணயிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா price விலையை நிர்ணயிக்கலாம். the price is determined finally on the basis of actual cost. இதுதான் post costing. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா continuous costing. continuous costing இதோட நோக்கம் என்ன பார்த்தா it's aim at collecting the information about a cost when the activity take place so that as a job is complete the cost of completion would be known. அப்படினா என்னன்னா தகவல் சேகரிக்கிறாங்க பாருங்க. it is collecting of information, ஒரு information gather பண்றாங்க. collection information about a cost as when the activity take place. activity நிகழ்வு எப்ப நடக்குது, activity take place so that the job is complete, the cost of completion would be known. முடியிற நேரத்துல இந்த ஜாபோட வேல்யூ எவ்வளவு அதை பத்தி தான் கண்டுபிடிக்கிறது continuous costing. this involves a careful estimation of overheads. இதுதான் continuous costing. take a notes. second topic பாத்தீங்கன்னா determination of selling price. objectively second point determination of selling price. அப்ப determination of selling price என்ன? ஒரு சேல்ஸ் நிர்ணயிக்கிறது தான் determination of selling price. ஒரு business organization business enterprise runs on profit making business. ஒரு நிறுவனம் எதுக்கு நடத்துவாங்க? லாப நோக்கத்தோட தான் நடத்துவாங்க. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். profit making business. now business enterprises runs on a profit making basis. ஒரு நிறுவனம் எதை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கோம்? ஒரு லாபத்தை நோக்கி தான் ஓடிட்டு இருக்கோம். அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க. it is necessary that the revenue should be greater than the cost incurred. அப்ப எப்படி பண்ணாங்க? ஒரு செலவு பண்ணாங்கன்னா லாபம் அதிகமா தான் இருக்கும். ஒரு ரெவென்யூ அதிகமா வரனா காஸ்ட் கம்மியா இருக்கும். it is necessary that revenue should be, ரெவென்யூனா நம்மளோட லாபம், revenue should be greater than the cost incurred. அப்ப செலவு எவ்வளவு பண்றியோ அதோட டபுளா தான் நமக்கு வரணும். revenue should be greater than the cost incurred. அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தா cost accounting provides the information regarding the cost to make and sell the product of service produced. அப்ப நம்ம எப்படி பண்ணோம்? cost accounting provides the information regarding the cost to make and sell, உற்பத்தி பண்ணி விக்கிறது, make and sell the product or a service produced எல்லாமே பெட்டரா இருக்கும். the cost accounting பத்தி நான் மீனிங் ஆஃப் cost accounting சொல்லியிருக்கேன். அதே பாயிண்ட் இங்க ரிப்பீட் ஆகுது. cost accounting provides the information, தகவல், information regarding the cost to make and sell. ஒரு பொருளை மேக் பண்ணனும், செல் பண்றதுக்கு என்னென்ன தகவல் வேணுமோ அதெல்லாம் கெயின் பண்ணனும். the product or service produced. though the selling price of the product influenced by the market condition. இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்ல ஒரு சர்வே எடுக்கலாம். though the selling price of the product influenced in the market condition. இதுதான் determination of selling price. ஒரு பொருளை நிர்ணயிக்கிற விலை, அதுதான் objectives of the costingல செகண்ட் பாயிண்ட். நோட் பண்ணிக்கங்க.
காஸ்ட் கண்ட்ரோல் டாபிக்ல தெரியுது பாருங்க. இப்போ காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம் காஸ்ட் வச்சுட்டு. டிட்டர்மைன் கிளியர்லி தி ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், அதோட நோக்கத்தை நம்ம தெளிவா பார்க்கணும். டிட்டர்மைன் கிளியர்லி தி ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், தட் இஸ் predetermine the desired result. The target cost or target of performance should lay down in respect of each department. Or cost control போது ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருவாங்க. அந்த டார்கெட் எது மேல போயிட்டு இருக்கும். டார்கெட் காஸ்ட் அண்ட் டார்கெட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். இப்போ மந்த்லி டார்கெட் கொடுப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்போ சேல்ஸ் ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் அதான் டார்கெட் காஸ்ட் ஆர் டார்கெட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் should lay down in respect of each department. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், இந்த மாசத்துல நீங்க இவ்வளவு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும், அதான் அந்த காஸ்ட் கண்ட்ரோலர் டிசைட் பண்ணுது. அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தா மெஷர் தி ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்ப்பாங்க, வீக்லி பெர்ஃபார்மன்ஸ், மந்த்லி பெர்ஃபார்மன்ஸ், குவார்டர்லி பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதான் மெஷர் பண்ணும். காஸ்ட் கண்ட்ரோலர் வேலைனா மெஷர் தி ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேட் இன்டு தி காசஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் டு பெர்ஃபார்ம் அக்கார்டிங் டு தி பிளான். இன்வெஸ்டிகேட் இன்டு தி காஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர். அப்ப இவங்களோட டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணா அப்ப அங்க என்ன தவறு நடந்திருக்கு, மாசத்துல அவங்க டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணல, எந்த இடத்துல தவறு நடந்திருக்குன்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க. அதான் இன்வெஸ்டிகேட் இன்டு தி காஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர். அப்ப தோல்வி எங்க நடக்குதோ அவங்க அதை கரெக்டா அனலைஸ் பண்ணி எடுக்கிறதா காஸ்ட் கண்ட்ரோலோட வேலை. ஃபெயிலியர்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம் அக்கார்டிங் டு தி பிளான். எந்த பிளான்ல போட்டா அது கரெக்டா சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகும், எந்த நம்ம ஸ்டெப் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த காஸ்ட் கண்ட்ரோல் நிர்ணயிக்கும். காஸ்ட் கண்ட்ரோல் இஸ் a preventive function. Preventive function is nothing but a protect. Preventive function. Cost control is a preventive function. Notes எடுத்துங்க. அடுத்த டாபிக் நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா காஸ்ட் ரிடக்ஷன். காஸ்ட் ரிடக்ஷன்னா பிரைஸை குறைக்கிறது. காஸ்ட் எந்தெந்த இடத்துல ஏத்தமே காஸ்ட்டை குறைக்கிறது. It may be defined as the achievement of real and permanent reduction. நான் பாருங்க, achievement of real and permanent reduction குறையுதா in the unit of cost. எங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா unit of cost good manufactured or a service rendered without impairing their suitability. எந்த இடத்துக்கு தேவை அந்த இடத்துக்கு தேவை மாதிரி நம்ம காஸ்ட் ரிடக்ஷன் பண்ணலாம். இது பெர்மனன்ட் நேச்சர், ஃபுல்லாவே வாட் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஃபுல்லாவே பொருள் குறையும். அதான் பெர்மனன்ட் ரிடக்ஷன் இன் தி யூனிட் ஆஃப் காஸ்ட். பாத்துங்க, யூனிட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் குட் மேனுஃபேக்சர், உற்பத்தி பண்றாங்க மேனுஃபேக்சர் ஆர் a சர்வீஸ், ஒரு சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணாங்க, சர்வீஸ் ரெண்டர் வித்தவுட் இம்பேரிங் தியர் சூட்டபிலிட்டி, அதோட தரத்தை குறையாம குவாலிட்டி குறையாம பிரைஸை மட்டும் குறைக்கிறது. அதான் காஸ்ட் ரிடக்ஷன். ஃபார் யூஸ் ஆஃப் இன்டென்ட் தி டைமென்ஷன் இன் தி குவாலிட்டி ஆஃப் தி ப்ராடக்ட். அடுத்த பாயிண்ட்னா இதுல மூணு அசம்ப்ஷன் இருக்கு. த்ரீஃபோல்ட் அசம்ப்ஷன் என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா, த்ரீஃபோல்ட் அசம்ப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா there is a saving in unit cost. என்ன குறைக்கறாங்க, யூனிட் காஸ்ட் குறைக்கறாங்க, சேவ் பண்றாங்க. such saving is the permanent nature. அது permanentவே not temporary, permanent in nature. அதான் இங்க சொல்லிருப்பேன் permanent reduction, permanent nature. The utility and the quality of goods and service remain unaffected if not improved. அப்ப என்ன குறையல, தரம் வந்து குறையல. யூட்டிலிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் ரிமைன், சர்வீஸ் ரிமைன் அன்அஃபெக்டட். அது பாதிக்காது, அதோட பொருளும் தரமும் எப்பயுமே பாதிக்காது. ஒரு சர்வீஸ் ஆனாலும் அந்த பொருளுக்கு ஏற்ற கண்ட்ரோல் இருக்கும், அது குவாலிட்டி இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் a corrective function. காஸ்ட் ரிடக்ஷன் வந்து கரெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். இட் இஸ் an visible, it has no visible end. என்னைக்குமே இது முடியாது, it has no visible end. இதுதான் காஸ்ட் ரிடக்ஷன். நோட்ஸ் எடுத்துங்க, அடுத்த டாபிக் நாம போலாம். அடுத்த பாயிண்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா ascertaining the profit of each activity. ஹெட்டிங்ல பாருங்க ப்ராஃபிட்டை நிர்ணயிக்கிறது. ascertaining the profit on each activity. ஒரு இடத்துல நம்ம ப்ராஃபிட்டை டிட்டர்மைன் பண்ணி தான் பண்ண போறோம். the profit of any activity, any activity can be ascertained to be find out by the matching cost with revenue of the activity. இப்போ என்ன பண்றாங்க, மேட்சிங் காஸ்ட் பண்றாங்க பாருங்க. ஒரு செலவு பண்ணா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராஃபிட்டும் வரணும். இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம படிக்கல, அதான் மேட்சிங் காஸ்ட் வித் தி ரெவென்யூ ஆஃப் தி ஆக்டிவிட்டி. இதை என்ன டிட்டர்மைன் பண்ணுமா, இட் இஸ் டிட்டர்மைன் தி காஸ்டிங் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி ஆன் ஆப்ஜெக்டிவ் பேசிஸ். என்ன நம்ம எடுக்க போறோம் ஃபைனலா ப்ராஃபிட் தான். ஒன்றும் ப்ராஃபிட்டா இருக்கணும், நஷ்டமா இருக்கணும். ஆனால்
எல்லாருமே நம்ம லாபத்தை நோக்கி தான் ஓடிட்டு இருக்கோம், யாரும் நஷ்டத்தை நோக்கி ஓடல. இட் இஸ் டிட்டர்மைன் தி காஸ்ட் இன் ப்ராஃபிட். ஆனால் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நமக்கு லாஸ் ஏற்படலாம். அதான் லாஸ் ஆஃப் எனி ஆக்டிவிட்டி ஆன் அ ஆப்ஜெக்டிவ் பேசிஸ். இதுதான் அசர்டைன்மென்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஈச் ஆக்டிவிட்டிஸ். நோட்ஸ் எடுத்துங்க. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அசிஸ்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் இன் டெசிஷன் மேக்கிங். ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு முடிவை எடுக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் தான் அசிஸ்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங். அப்ப இது என்னன்னு பார்க்கலாம். இட் இஸ் டிஃபைன்ட் as a process of selecting a course of action out of two or more alternative courses. அப்ப ரெண்டுக்கு மேல வரும். இது அல்லது அதை சூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா, எது சூஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் நம்ம கம்பெனி நம்ம நிர்வாகத்துக்கு, அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. It is defined as a process of selecting a course of action out of two or more alternative courses. For making a choice between the different courses of action, it is necessary to make a comparison of the outcome which may be arrived under the different alternatives. என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க சூஸ் பண்றீங்க, இப்போ ஒண்ணுக்கு ரெண்டு முடிவுகள் இருக்கு, எதை சூஸ் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும், அதுதான் for making a choice நம்ம தீர்மானிக்க போறோம். For making a choice between different course of action, it is necessary to make a comparison. ஒன்னு கம்பேர் பண்ணணும், இது தேர்ந்தெடுத்தா நல்லா இருக்குமா இல்ல அது தேர்ந்தெடுத்தா நல்லா இருக்குமா கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். Make a comparison of the outcome which may be arrived under the different alternatives. Such comparison has only been made possible with the help of cost accounting information. இது தகவல் எடுத்தா மட்டுமே தான் நாம டெசிஷன் மேக்கிங் கரெக்ட்டா எடுக்க முடியும். நல்லா நோட் பண்ணீங்க. கடைசி பாயிண்ட், such comparison has only been made possible with the help of cost accounting information. இவங்க தகவல் கொடுத்தா மட்டுமே தான் நம்ம அக்கவுண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் காஸ்ட் அக்கவுண்டிங்ல தகவல் எடுத்தா மட்டுமே தான் டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்க முடியும். I think நீங்க அது objective of cost accounting clear-ஆ புரிஞ்சிருப்பீங்க. Thank you.